جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سال بھر جو مسلمان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی میں مبتلا ہونا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، فلمیں ڈرامے سیریل دیکھنا ہے اور زناکاری میں مبتلا ہونا ہے، شراب نوشی کرنا ہے، جوا بازی میں مبتلا ہونا ہے، دنیا بھر کے حرام کام جو مسلمان سال بھر کرتا رہتا ہے اور اس کا سر شیطان کے سر تھوپتا ہے، یعنی مورد الزام شیطان کو ٹھہراتا ہے کہ اس میں قصور شیطان کا ہے، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے شراب پی، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے فلمیں ڈرامے سیریل دیکھی، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے زنا کیا، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے سود کھایا، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے حرام دیکھا، ہم نے حرام سنا اور اپنی زبان کا بھی غلط استعمال کیا۔ سب کے سارے جہاں بھر کے حرام کام کرتا ہے، لیکن قصوروار شیطان کو قرار دیتا ہے کہ شیطان اگر ہمیں گمراہ نہ کرتا ہم یہ گناہ نہیں کرتے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارکہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے بندوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکیوں کا سفر آسان کرنے کے لیے سرکش شیاطین کو اور جنات کو قید کر دیتا ہے۔ اب نکتے کی بات یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارکہ میں شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر دیا، لیکن پھر بھی بعض مسلمانوں سے جو رمضان المبارکہ میں گناہ ہوتے ہیں، بعض مسلمان گناہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کیوں کرتے ہیں، ان سے گناہ کون کراتا ہے؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ سال بھر جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے رہتے ہیں، تو گناہ کرتے 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 ان کا نفس جو امارہ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں کہ برائی کی جو دعوت دیتا ہے، برے کام پر جو اکساتا ہے، گناہوں پر جو اکساتا ہے، اسے ہی نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو انسان 11 مہینے گناہ پر گناہ جب کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا دلیر ہو جاتا ہے، اتنا جری ہو جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں بھی وہ انسان گناہوں سے باز نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کرتے 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 جہنم کی آگ بھڑکاتا ہے اپنے لیے، تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایسے دل والے شخص پر کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کی جائے، کتنی ہی اچھی نصیحت کیوں نہ کی جائے، کتنی ہی اچھی نیکی کی دعوت کیوں نہ دی جائے، اس پر اثر نہیں کرتا، لہذا وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب سوچیں ہم جب سرکش شیاطین اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قید کر دیا ہے لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کہیں ہم شیطان تو نہیں ہو گئے؟ شیطان بند ہے لیکن پھر ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا ہم شیطان تو نہیں ہو گئے؟ بس اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس مقام پر آ گئے ہیں۔ رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں اگر کوئی اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے نہیں روکتا، کانوں کو حرام سننے سے نہیں روکتا، تو پھر وہ کہے گا مسلمان ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، علماء ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رمضان المبارکہ میں عبادت کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکتا، وہ سال کے 11 مہینے کبھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا۔
रहमत कामिला से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से जो रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से दूर रहकर नेकियां करते हुए अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं करता, वो साल के 11 महीने अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारक में इरशाद है, आपने सुना था एक हदीस मुबारक में जो मैंने इससे पेश की थी, सरकार मिंबर पर चढ़ रहे हैं, 3 सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तीनों दफे पर आमीन कहते हैं, तो उसमें एक सीढ़ी पर चढ़ते वक्त सरकार ने फरमाया आमीन, तो वजह ये बयान की कि जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी, जो सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार बद्दुआ फरमा रहे हैं, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए फिर भी अपनी मग़फ़िरत का सामान ना कर सके, तो सैयदुल अंबिया उस बद्दुआ पर आमीन फरमा रहे हैं। मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत का सामान ना करे वो हलाक बर्बाद हो जाए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जो रमज़ान का महीना पाने के बावजूद भी अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकता, वो साल के 11 महीने बहुत मुश्किल है वो अपनी मग़फ़िरत कराए। इसीलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं, जो माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में अपनी आंखों को हराम देखने से नहीं रोक सकता, अपने कानों को हराम सुनने से नहीं रोक सकता, अपनी ज़बान को झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज, फिल्मी गाने गुनगुनाने से नहीं रोक सकता, वो क्या साल के 11 महीने क्या खाक अपनी आंखों को हराम देखने से रोकेगा? क्या वो 11 महीने अपने कानों को हराम सुनने से रोकेगा? क्या वो अपनी ज़बान को गुनाहों से रोक पाएगा? रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रोजे की हालत में है, कोई बाइक पर जा रहा है लेकिन कानों में हेडफोन लगा हुआ है, फिल्मी गाने चल रहे हैं, कोई कार में सफ़र कर रहा है, सफ़र का टाइम पास करने के लिए फिल्मी गाने चल रहे हैं, कोई पैदल है लेकिन कानों में हेडफोन लगा हुआ है, रोजे की हालत में है, फिल्मी गाने उसके कानों में चल रहे हैं। तो जो रमज़ान के महीने में अपने कानों को हराम सुनने से ना रोके, 11 महीने वो क्या खाक सुनने रोकेगा अपनी कानों को हराम सुनने से? जो रमज़ानुल मुबारक में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी बेहयाई की चीज़ें देखने से अपनी आंखों को ना रोके, साल के 11 महीने क्या रोकेगा अपनी आंखों को हराम देखने से? जो रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलने से ना शर्माए, झूठ बोल के कारोबार करे, चुगली करे, गीबत करे, लड़ाई झगड़ा करे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े पे उतर आए, गाली गलौज करे, साल के 11 महीने में क्या नफ्स पर काबू पा सकता है? इन बुराइयों पर काबू पा सकता है? नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिहाजा रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी की अहमियत का अंदाज़ा करो, इस वक्त का अंदाज़ा करो, इसकी अहमियत का। अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक महीना सरकत जिन और शयातीन को कैद करके हमें गुनाहों से रोकने का सामान कर दिया है। इस महीने में अगर हम अपने गुनाहों को, अपने आप को बाज रहने की ट्रेनिंग देंगे, गुनाहों से बाज रखने की कोशिश करेंगे, तो साल के 11 महीने इसकी फजीलतों से हम मालामाल होंगे, साल के 11 महीने में भी हम गुनाहों से बाज रह सकेंगे। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक में छोटे से छोटे गुनाह से बचते हुए छोटी से छोटी नेकी को अंजाम देने की कोशिश करें, तो इसका फल हमें साल के 11 महीने में नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने से कबल मैं आप तमाम सामीन नाज़रीन से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजवी को, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, या पहली मरतबा मेरे वीडियो देख रहे हैं, खुसूसन उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजवी को सब्सक्राइब करवा लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, इससे आपके इल्म दिन में कुछ इजाफा हो रहा है, तो आप सदक़े जारिया के तौर पर इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक में हमें सगीरा गुनाहों से भी बचने की तौफीक अता फरमाए, कबीरा गुनाहों से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान मुबारक पूरे एहतिमाम के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको ज़मीन आसमान की हर बला से, हर छोटे बड़े मर्द से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। जितने मुसलमान बीमार हाल है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जितने मुसलमान परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। और गज़ा के जितने अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, मर्द है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, बूढ़े, उन तमाम की अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए। और मरने से पहले
مجھے اور آپ تمام سامعین ناظرین کو بالخصوص ایک رمضان المبارکہ مکہ مکرمہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ منورہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت عطا فرمائے ماہ رمضان المبارکہ میں جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔